Hi students, welcome to our maths class, 8th standard mathematics. Now we discuss about new topic, unit 5, geometry, theory part. Okay, first Pythagorean theorem. What is meant by Pythagorean theorem? When we satisfy the Pythagorean theorem, எங்க நம்ம அந்த Pythagorean theorem satisfy பண்ண முடியும்? Okay, in right angled triangle only satisfy the Pythagorean theorem. How to satisfy the Pythagorean theorem? Just listen. In right angle triangle. Okay, right angle triangle means what is my right angle triangle? One angle must be 90 degree. இல்லையா ஒரு angle எப்படி இருக்கும் 90 degree இருக்கும் இல்லையா okay then next listen, see this diagram. Here you have 90 degree, then here make an angle theta, any one degree. Okay, just you know the concept only ma. Okay, we discussed briefly, you studied higher classes. Okay, just listen the concept only. Okay, here make a one right angle triangle, then two angle. Okay, here this angle you consider that. Okay, this angle opposite side, this called as a opposite side. Okay, nothing but then this base. Okay, this one is called as a adjacent side, that is A, then B, then this one is a hypotenuse, that is C. What ma? Hypotenuse. Okay, that is greatest side of a right angled triangle is hypotenuse. Are you understand ma? Okay, this is the concept. Then how to satisfy means listen, A square plus B square equal to C square. Nothing but the square on hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides. That only write it here. ஓகே, கொடுத்துருக்கிற அந்த த்ரீ சைட்ஸும் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா தட் இஸ் எ ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள், தட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த பைத்தாகோரியன் தியரம். Okay, then another one thing, the hypotenuse is the greatest side. Okay, then remaining two sides is you take any two sides. Okay, that's all. This is the Pythagorean theorem. Okay, just listen the theory. Okay, in a right angled triangle, the square on the hypotenuse is equal to sum of the square on the other two sides. That's all a Pythagorean theorem. Okay, just here see the diagram. Okay, உங்களுக்கு diagram பார்த்தாவே புரியும். Just இந்த diagram பாருங்க. Here given one right angled triangle. Okay, listen. Here give one right angled triangle. Hypotenuse is 5. Then the two sides are 4 and 3. Okay, listen. Here, what's the value for 3 square? 9. Then what's the value for 4 square? 16. Then what's the value for 5 square? 25. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பைத்தாகோரியன் தியரம் என்னன்னு பார்த்தோம், ஹைபாட்டனஸ் அதாவது ஸ்கொயர், ஹைபாட்டனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுமா, ஸோ 5 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த அதர் டூ சைட். ஸோ இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும், ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ 5 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 25, 4 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 16, தென் 3 ஸ்கொயரோட வேல்யூ 9. ஓகே, 25 equal to 16 plus 9, 25. So this triangle is a right angled triangle. Okay, this one is satisfied also Pythagorean theorem. Okay, that's all the Pythagorean theorem. இதுதான் Pythagorean theorem, வேறு எதுவுமே இல்லை. Okay, just இதை மட்டும் நீங்கள் remember வச்சுக்கோங்க. Just already you studied in 7th standard. Now recall that. Okay, that's all. Then here another one concept also you studied here. What is this means? Converse of Pythagoras theorem. What is the converse of Pythagoras theorem? Listen, Pythagoras theorem means in a right angled triangle. ஓகே, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டு அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கொயர் ஆன் த ஹைபாட்டனஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த அதர் டூ சைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அதே வந்து கான்வர்ஸ் பார்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு triangle. Okay, you consider a triangle. The square on the greatest side is equal to the sum of squares on the other two sides. அப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, that is the converse part of Pythagoras theorem. Okay, here listen, here given one example. Okay, listen, see this diagram. Okay, this one is a right angled triangle. Then hypotenuse is 61. Then other two sides are given 60 and 11. Okay, the square this 2, then add this 2 1. Okay, 11 square plus 60 square equal to
then square on the hypotenuse, that is 61 square. Okay, now simplify this. 11 square is 121, 60 square is 3600, then 61 square is 3721. Add this two, you get the answer is 3721. So the get the answer is equal. So the given diagram, that is given one, is satisfy the Pythagoras theorem. Then this given triangle is right angled triangle. We prove that. Okay, that's all, ma. Then another one condition here given, Pythagorean triplet. Listen, there are special sets of number A and B and A, B and C that makes the Pythagorean relations true. These sets of special numbers are called Pythagorean triplet. இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 நம்பர்ஸும், அந்த 3 நம்பர்ஸையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா Pythagorean tripletனு சொல்கிறோம். அது எப்போ சொல்லுவோம்? when you set the given 3 sets of numbers are Pythagorean triplet. எப்போ அப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, just now only we discuss Pythagoras theorem. Okay, here take the same example, 3, 4, 5. Now only just satisfied. Okay, what's the condition? A square plus B square equal to C square. Nothing but A square plus B square, that is the two sides. Then C square is hypotenuse. Okay, so here how to take hypotenuse? எப்படி நம்ம hypotenuse எடுத்துப்போம்? greatest side இங்க என்ன? 5. So 3 square plus 4 square equal to 5 square. Just now only we satisfy that. அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்? satisfy பண்ணி முடிச்சோம். Okay, this is the one concept. எப்போ வந்து Pythagorean tripletனு சொல்றோம் அப்படின்றது தெரியுதா? ஒரு set of numbers, ஒரு 3 sets of numbers கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து பைத்தாகரஸ் தியரமை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அந்த மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைத்தாகரியன் ட்ரிபிளட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? தென் அனதர் ஒன் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா, கொடுத்துருக்குற அந்த செட்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கூட ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஜஸ்ட் யூ டேக் கன்சிடர் கே. அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஓகே கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஜஸ்ட் லிசன், ஜஸ்ட் டேக் 3, 4, 5. ஓகே, இந்த செட் ஆஃப் நம்பர் கூட நான் 2 மல்டிபிள் பண்ணுறேன். ஓகே, தட் இஸ் this 2 இஸ் கால்ட் as a k, that is any positive integer. ஓகே, multiply this 2, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10. ஓகே, this set of number is a Pythagorean triplet. ஓகே, are you check it? நம்ம செக் பண்ணிடலாமா? ஓகேம்மா. how to check it மா? remember the Pythagoras theorem. Okay, that is Pythagoras theorem remember பண்ணிக்கோங்க. என்ன சொன்னோம்? C square equal to A square plus B square. Okay, how to take the C value? Greatest side. Okay, which one here greatest side? 10. Okay, see this, 6, 8, 10. Which one is the greatest side? 10. So just listen, 6, 8, 10. 10 is the greatest side. Okay, so 10 square equal to the remaining two sides. Okay, how to find square? First use square and add this 2. Okay, then 10 square equal to 100. 10 into 2 100. 10 into 10, sorry, 10 into 10 100. 6 into 6 36. 8 8s are 64. So 100 equal to, add this 2, you get answers 100. ஓகே, ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபை திஸ்? ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கான்செப்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ட்ரிப்ளெட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு கேந்திர வேல்யூவை நம்ம பாசிட்டிவ் இன்டிஜரை மல்டிபிள் பண்ணோன்னா அந்த செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க? பைத்தாகரியன் ட்ரிப்ளெட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தட் ஒன்லி கிவன் ஹியர். ஓகே, லிசன், ஆல்சோ Pythagorean triplet. Okay, that only given here ma. Okay, then next, point of concurrency. What is mean by concurrent? நம்ம என்ன சொன்னோம்? concurrent அப்படின்னா என்ன? ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பார்ப்போம் அப்படின்ற சொல்லிடலாம். ஜஸ்ட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். ஹவு டு செட் இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்? எப்படி இருந்தால் நம்ம இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்? கிராசிங் த 2 லைன் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2 லைன் கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்? இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ். இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஓ அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே, கான்கரண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை கான்கரண்ட்? கான்கரண்ட்னா என்ன? ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நிறைய லைன், அதாவது மோர் தென் 3 லைன்ஸ். ஓகே, 2 or more line, 2 or
more lines passing through the same point. ஓகே, ஒரே பாயிண்டில் அதாவது 3 லைன்ஸ்க்கு மேல் 2 லைன்ஸ்க்கு மேலே பாஸ் ஆகுது ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து அப்படின்னா அந்த இதுக்கு பேர் கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த லைனுக்கு பேர். ஓகேங்களா, இப்போ எப்படி இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இந்த கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செட் ஆஃப் டயக்ராமுக்கு. ஓகேவா, தென் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஓ, ஓகேவா, அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி. ஓகே, தட் only given here. ஓகே, இப்போ என்ன பார்த்தோம், நம்ம பைத்தாகரன் தியரம் பார்த்தோம், தென் கான்வர்ஸ் ஆஃப் பைத்தாகரன் தியரம் பார்த்தோம், தென் நெக்ஸ்ட் intersecting lines, then point of intersection, then concurrent, then point of concurrency. Are you clear this too? Intersecting line means only 2 lines crossing each other. Okay, then concurrency means, that is point of concurrency means 2 or more lines are passing through the same point, that is called a concurrent. that meet the same point, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்சி. ஆர் யூ கிளியர்? ஓகே, let us move next to topic. Medians of a triangle. just listen மா, இதை நீங்கள் கிளியராக லிசன் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் a basic of higher studies. ஓகே, இதுதான் வந்து உன்னுடைய பேசிக் ஜாமெண்ட்ரியில் உன்னோட பேசிக் எதுனா இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. மீடியன், வாட் இஸ் மீன் பை மீடியன்? லிசன். have one triangle. Okay, have name A, B, C. ABC in triangle ABC. A, then A, B, C is a vertex of the triangle. Okay, listen. Now from vertex A, okay, Aல இருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, தட் லைன் இஸ் த ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டூ. ஓகே, இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலாக இருக்கணும். அந்த லைனுக்கு நேம் நான் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு நேம் என்ன? மீடியன். தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as a மிட் பாயிண்ட். அதுக்கு நேம் என்ன? மிட் பாயிண்ட். அதாவது வேர்டெக்ஸ் ஏல இருந்து பிசிக்கு ஒரு மிட் பாயிண்ட் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த லைன், தட் இஸ் ஏடி இஸ் ஏடி, அதாவது இந்த ஏன்றது அந்த டி இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப், இந்த டி இருக்கு இல்லையா, டி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி, தட் இஸ் அ மீடியன். இந்த லைனுக்கு நேம் என்ன சொல்லுவோம்? ஏடி இஸ் எ மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏடின்றது என்ன சொல்லுவோம்? மீடியன். ஆர் யூ கிளியர்மா? ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் லிசன், அதான் கொடுத்துருக்காங்க. எ மீடியன் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் லைன் செக்மெண்ட் from a vertex to midpoint of the side opposite that vertex. அதாவது இந்த வேர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு நம்ம மிட் பாயிண்ட் ட்ரா பண்ணணும். மிட் பாயிண்ட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் டிவைடட் இன்ட்டு 2 ஈக்குவல், அதாவது தட் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ். சரி, அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும். அப்படி டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த லைனுக்கு நேம் மீடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் திஸ் கிவன் ஃபிகர் தட் AM இஸ் அ மீடியன் ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கிள், ஒன் ஆஃப் த மீடியன். ஓகே, லைக் தட் நீ அந்த மாதிரி எத்தனை பண்ணலாம்? 3 பண்ணலாம். ஜஸ்ட் லிசன், கீழே பாருங்கள். த 3 மீடியன்ஸ் ஆஃப் எ எனி ட்ரையாங்கிள் ஆர் கான்கரண்ட். ஓகே, அந்த இது என்ன சொல்லுவோம்? அதை 3 மீடியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த 3 வெர்டெக்ஸ் வந்து லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஒரு ட்ரையாங்கிளில் 3 மீடியன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். ஓகேங்களா, தென் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ராய்டு. நத்திங் பட் லிசன், த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மீடியன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ சென்ட்ராய்டு. ஓகேவா, அதாவது இந்த 3 நம்ம மீடியன்ஸ் ட்ரா பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ட்ரா பண்ண இப்போது ஜஸ்ட் லிசன். இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணலாம். இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஜஸ்ட் டேக் த ட்ரையாங்கிள். சரிங்களா, இப்போ நம்ம கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன், தென் நெக்ஸ்ட்டு நான் ரீட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா, ஜஸ்ட் லிசன். ஏபிசி. ஓகே, இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வேர்டெக்ஸ் ஃப்ரம் வேர்டெக்ஸ் ஏலேருந்து நான் ஒரு மீடியன் ட்ரா பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, தட் இஸ் டேக் டி. ஓகே, தட் இஸ் எனஃப். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் பி, வேர்டெக்ஸ் பியிலேருந்து ஒரு மீடியன். ஓகே, ஐ ட்ரா எ ஒன் மீடியன், தட் இஸ் டு டேக் இ. ஓகே, தென் ஃப்ரம் சி, வேர்டெக்ஸ் சியிலேருந்து நான் ஒரு மீடியன் ட்ரா பண்ணுறேன், தட் இஸ் டேக் எஃப். ஓகே, இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் 3 மீடியன் ட்ரா பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, தட் இஸ் ஏடி, தென் மீடியன் ஏடி, பிஇ அண்ட் சிஎஃப் இஸ் த மீடியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிவன் ட்ரையாங்கிள். Are you clear that? Okay, இப்போது ஏஎஃப்பும் எஃபியும் ஈக்குவல். This 2 parts are equal. Then AE and CE are equal. This 2 are equal.
then BD and DC are equal. Are you clear that? Okay, listen, this center point, இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் தான் சென்ட்ராய்டு. ஓகேவா, அதை என்ன லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா G அப்படின்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட். ஓகே, மீடியனை நம்ம இதெல்லாம் சொல்லிட்டோம், அதனுடைய சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்குன்ற சொல்லிட்டோம், ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். தென் நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் டாபிக். இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போது ஜஸ்ட் லிசன். இப்போ நான் அது என்ன பண்ணேன், இது ட்ரா பண்ணேன் இல்லையா, ஜஸ்ட் மீடியன் ட்ரா பண்ணேன் இல்லையா, இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல, ஜஸ்ட் A B C, this one is E, this one is F. லிசன், அதாவது A இங்கே G, தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் G சொல்கிறோம் இல்லையா, இது 2 பார்ட் இருக்கும், இது 1 பார்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதாவது இப்போ இது 3 அப்படின்னா இது 6 பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் 6 3 அப்படின்ற கான்செப்டில் இருக்கும். ஓகேவா, தட் இஸ் 2:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு இது எல்லாமே. ஓகேவா, இதுவும் அதே மாதிரி தான், இந்த மீடியனும் அப்படி தான், அந்த கான்செப்டில் தான் இருக்கும். ஓகேங்க, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் அதனுடைய ரேஷியோ என்னென்னா, இந்த சென்ட்ராய்டு வந்து எப்படி டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா 2:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் டிவைட் ஆகுது. ஓகேவா, சென்ட்ராய்டில் நம்ம 2 கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மீடியன் இஸ் சென்ட்ராய்டு. ஓகேவா, அந்த 3 மீடியன்ஸ் இருக்கும், அந்த 3 மீடியன்ஸும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த என்ன லெட்டரில் டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா G அப்படின்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணுறோம். we denoted the centroid by G. Okay, then next the centroid divides the each median in the ratio or 2:1. ஓகே, 2:1 ரேஷியோவில் டிவைட் ஆகுது. எல்லா மீடியனும் அப்படி தான் டிவைட் ஆகும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இதுவும் அப்படி தான் டிவைட் ஆகும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் பாருங்கள், இந்த பாட் எப்பயுமே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். ஓகே, பட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காதுமா. ஓகே, 3 மீடியன்ஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் நாட் ஈக்குவல், பட் ரேஷியோ 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கும். ஓகேங்களா, எப்படினாலும் எந்த மாதிரி நீங்கள் இதனுடைய எப்படி டிவைட் பண்ணாலும் அதனுடைய ரேஷியோ 2:1 இருக்கும். ஓகே, ஜஸ்ட் நீ சம் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும். ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கும் அப்படின்றது. ஓகேவா, ஜஸ்ட் தட் ஒன்லி given here, just I read it once. Okay, the point of concurrence of the 3 medians in a triangle is called its centroid, denoted by the letter G. Okay, then next, properties of the centroid of a triangle. Listen ma, just know the concept only. Okay, then next நீங்கள் அதை மட்டும் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ரிமைனிங் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஆஸ் த சப்போஸ் ஆஸ் த 1 mark question means you write easily. Okay, so only I just recall that, just I discuss with you. Okay, just listen. Properties of the centroid of a triangle. Some properties இருக்குது, அது என்ன அப்படின்றது. Listen, it is always located inside the triangle. Centroid always located the triangle. Every triangle only located in inside of the triangle. Okay, then next, that only enough ma, அது மட்டும் போதும் உங்களுக்கு. Then next, then like that areas of these triangles are equal. Okay, அப்போ ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஏரியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. லிசன், ஜஸ்ட் லிசன். இப்போ எங்கெங்கே கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லிசன், ட்ரையாங்கிள் ABG, BCG அண்டு CAG. ஃபர்ஸ்ட் லிசன், ABG. ஓகேங்களா, இந்த ட்ரையாங்கிள், தென் BCG இந்த ட்ரையாங்கிள், தென் இங்கே வரும்பா, தென் நெக்ஸ்ட்டு AGC. this one, this one, this one, this 3 triangles have a equal area. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஈக்குவல் ஏரியாவாக இருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நோ தட். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன பாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மீடியன்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் டிவைட் இன்டூ 3 ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா. திஸ் ஒன் ஹேவ் ஏ 1 mark question. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட். ஓகே, நான் சொன்னதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மீடியன் டிவைட் பண்ணது இல்லையா, அந்த டிவைட் பண்ணுற அந்த ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஏரியாவாக இருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட், ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு. ஓகே, என்ன சொன்னேன் நான், சென்ட்ராய்டு ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் ஸ்பிளிட்ஸ் ஈச் ஆஃப் த மீடியன் இன்டூ 2 segment. அந்த ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிளும் எப்படி டிவைட் பண்ணணும்னு சொன்னோம், 2 segment-ஆக டிவைட் பண்ணணும்னு சொன்னோம். ஜஸ்ட் லிசன், நான் அதை ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் லிசன், திஸ் இஸ் a one median of this triangle. Okay, this part is a one median of this given triangle. ஓகே, இப்போது இங்கே தான் சென்ட்ராய்டு இருக்கு இல்லையா, இப்போது இந்த செக்மெண்ட்டையும் இதையும்
என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இது வந்து 2 அப்படின்ற பார்ட்டில், அதாவது 3ல் 2 பார்ட்டு, இது 1 பார்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் த 2:1 ரேஷியோ. ஓகே, தட் 2னா 2:1 மட்டும் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. இப்போ சப்போஸ் இது 6 அப்படின்னா இது 3 இருக்கலாம். ஓகேவா, இது 10 அப்படின்னா இது 5 இருக்கலாம். அதாவது இந்த லென்த் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா திஸ் ஒன் இஸ் ஹாவ் ஏ 10 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அந்த கான்செப்ட் தான் காமனாக ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னா 2:1 ரேஷியோவில் டிவைட் ஆகுது அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேவா, லைக் தட். இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சேம் அதே தான். இப்போ இது 2 பார்ட் இருக்குது, இது 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குது, இது 4 இருக்குது. ஓகே, ஸோ 4:2 பார்ட், தட் இஸ் 2:1 ரேஷியோ அப்படின்ற கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, தட்ஸ் ஆல்மா, தட் இஸ் த சென்ட்ராய்டு. ஓகே, ரேஷியோ, அதனுடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா 2:1 ரேஷியோ அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். தென் altitude of a triangle. What is meant by altitude? Listen, இப்போ நம்ம மீடியன் பார்த்தோம் இல்லையா? மீடியன் என்ன பார்த்தோம்? அதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸ்லேருந்து அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஒரு அதாவது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து மீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். தென் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம்? ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னோம். altitude of a triangle means nothing but, just listen, you have consider one triangle. Okay, A, B, C. ஓகே, வேர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடு 90 டிகிரி, அதாவது பெர்பெண்டிகுலர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது this one have a D. ஓகே, AD is perpendicular to BC. பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுன்றது கிடையாது, 90 டிகிரியில் மேக் ஆகணும், அவ்வளோதான். ஓகேவா, அதே மாதிரி சேம் B, here you make E. Okay, they have a 90 degree. BE is perpendicular to AC. Okay, like that. Vertex C லேருந்து ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம், that is perpendicular line. Okay, here you have F. This one make a 90 degree. That is CF is perpendicular to AB. Okay, here make an 3 altitude. ஓகேவா, இங்கே என்ன இருக்குது? 3 altitude மேக் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, மீடியன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மிட் பாயிண்ட், அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா, தென் altitude அப்படின்னா பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம், அதாவது 90 டிகிரியில் மேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, இதுதான் மீடியனுக்கும் அல்டிடியூடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். தென் நெக்ஸ்ட்டு தட் அந்த ஆல்டிடியூட் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஆல்டிடியூட் வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளினுடைய ஹைட் அப்படின்றதையும் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, புரியுதா? இப்போ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள்னால் இப்போ இதுதான் ஹைட்டு, தென் இது பேஸு இல்லையா? தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் த ஆல்டிடியூட். ஓகே, இப்போ அடுத்தது என்னென்னா சேம் அதே மாதிரி சொன்னோம், அதாவது மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மீடியன் இஸ் சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொன்னோம். ஹியர் மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் இஸ் ஆர்த்தோசென்டர். என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்த்தோசென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ரெண்டுக்கும்? ஓகே, ஆர்த்தோசென்டரை என்ன டினோட் பண்ணுவோன்னா ஹெச் அப்படின்றத டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். இங்கே அதே தான்ப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஆல்டிடியூட் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள், தென் பர்பண்டிகுலர் ட்ரான் ஃப்ரம் த வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டு பி த ஆப்போசிட் சைட். சேம் அதாவது மீடியனுக்கும் ஆல்டிடியூடுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான், அது அந்த கீழே இருக்க அந்த லைனை வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணும், மிட் பாயிண்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். அதே வந்து ஆல்டிடியூட் அப்படின்னா 90, அதாவது ஒரு வேர்டெக்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு 90 டிகிரியில் என்ன ஆகும்? மேக் ஆகும். ஓகேவா, அதுதான் வந்து ஆல்டிடியூட். ஓகேங்களா, தென் அந்த ஆல்டிடியூடை நம்ம ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றதும் சொல்லுவோம். ஓகேவா, தென் மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் இஸ் ஆர்த்தோசென்டர். ஆர்த்தோசென்டர் டினோட்டட் பை ஹெச். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் த கான்செப்ட். ஓகே, இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் perpendicular bisector of a triangle. What is meant by perpendicular bisector? Already you studied this. இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். perpendicular bisector ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, வாட் இஸ் மை perpendicular bisector? have a one line segment. ஓகே, லைன் செக்மெண்ட்மா. ஓகே, இப்போ இதுக்கு நம்ம perpendicular bisector ட்ரா பண்ணால் என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் மேக் an 90 டிகிரி இல்லையா? 90 டிகிரி மேக் ஆகும். தென் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். அதை தான் நம்ம பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பர்பண்டிகுலர் ஒன்லி ஹாவ் ஏ மேக் ஏ 90 டிகிரி ஒன்லி. ஓகே, 90 டிகிரி மட்டும்தான் மேக் ஆகும். பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மீன்ஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல். ஓகே, தென் மேக் ஏ 90 டிகிரி.
படிச்சிருக்கோம்ல நம்ம இப்போ 6 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்னா மோர் தென் ½ சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு லைனுக்கு எபோ லைனுக்கு பிலோ ட்ரா பண்ணி பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் மேக் பண்ணோம் இல்லையா, சேம் அதுதான் நம்ம பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் அந்த பெர்பெண்டிகுலர் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அல்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஆர்த்தோ சென்டர்னு சொன்னோம். இங்கே மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் perpendicular bisector is circumcenter, that's all. ஓகேவா, perpendicular bisector மீட்டிங் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சர்க்கம்சென்டர் அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஓகேவா, அவ்வளோதான் வித்தியாசம், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஜஸ்ட் see the lesson. இங்கே பாருங்கள், இதை பாருங்கள். நீங்கள் சர்க்கம்சென்டர்லாம் நீங்கள் 9th 10th வந்து டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுவீங்க. ஓகே, சர்க்கம்சென்டர்னால் இப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் உனக்கு. ஓகேவா, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளில் எல்லா சைட்ஸும் perpendicular bisector மேக் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவோம். ஓகேவா, தட் சென்டர் பாயிண்ட் சர்க்கம்சென்டர் டினோட்டட் பை எஸ். ஓகே, சர்க்கம்சென்டர் என்ன டினோட் பண்ணுறோம், எஸ் அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல்மா. லிசன், த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் 3 perpendicular bisector ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அ சர்க்கம்சென்டர். ஓகே, இப்போ அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, perpendicular bisectorோட மீட்டிங் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சர்க்கம்சென்டர்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம லெட்டர் எஸ்ஸில் டினோட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். தென் ஆங்கிள் bisector means divided into 2 equal parts ma, that's all. Bisector na nothing but divided into 2 equal parts. Okay, that's all. Then next, angle bisector of a triangle. Perpendicular bisector means bisector of a line, அதாவது லைன் செக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஆங்கிள் பைசெக்டர் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஆங்கிளை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுறதா நம்ம ஆங்கிள் பைசெக்டர் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகேவா, திஸ் ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆல்சோ மேக் ஏ லாஸ்ட் இயர் நம்ம லாஸ்ட் இயர் ஆங்கிள் பைசெக்டரும் மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் பைசெக்டர் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல். ஜஸ்ட் யூ நவ் ரீகால் தட். அந்த ஆங்கிள் பைசெக்டரை வச்சு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வரதுனால நான் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா, தென் ஆங்கிள் பைசெக்டர், லிசன், ஆங்கிள் பைசெக்டர் இஸ் அ லைன் ஆர் ரே தட் டிவைட்ஸ் அன் ஆங்கிள் இன்டு 2 கான்கரண்ட் ஆங்கிள். வாட் இஸ் மீன் பை கான்கரண்ட்? சேம் அண்ட் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், சாரி சேம் ஷேப் அண்ட் சைஸ். ஓகேவா, அதான் நான் சொல்லணும், ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகணும். இங்கே பாருங்க, இங்கே இருக்கு இல்லையா, ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிறத நம்ம ஆங்கிள் பைசெக்டர் அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஓகேவா, தென் நெக்ஸ்ட் இன் சென்டர். லிசன் நவ், அப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ ஆங்கிள் பைசெக்டர்னு சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு இப்போ இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, தென் இது எப்படி இருக்கணும்னா இந்த 2 ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகேவா, தென் அதே மாதிரி திஸ் 2 ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, தென் திஸ் 2 angles are equal. This பாயிண்ட் அந்த மீட்டிங் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேமு இன் சென்டர். அதை எப்படி எந்த லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐன்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம். எப்படி டினோட் பண்ணுவோம், ஐ அப்படின்ற லெட்டரில் டினோட் பண்ணுவோம். த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்ஸ் ஆஃப் த 3 ஆங்கிள் பைசெக்டர் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ இன் சென்டர். ஓகே, டினோட்டட் பை த லெட்டர் ஐ. ஓகே, தட்ஸ் ஆல்மா. தென் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபைனலி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் லிசன், position of the centroid and orthocenter, circumcenter and incenter differs depending on the type of triangle given. அதாவது இப்போ நம்ம சென்டர் சர்க்கம்சென்டர் நம்ம என்ன சொன்னோம், அதாவது சென்ட்ராய்டு என்ன சொன்னோம், இன்சைடு தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு எங்கே படித்தோம், பாயிண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சென்ட்ராய்டில் படித்தோம். ஓகேவா, அது ரிமைனிங் இருக்குது நம்ம காமனாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஜஸ்ட் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்மா. ஓகே, ஆஸ்க் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆர் எனி ஒன் மோர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, லைக் தட் அந்த மாதிரி ஒன் மோர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லிசன், centroid, orthocenter, circumcenter and incenter, these 4 topics only now we discussed. Okay, just listen. For all type of triangles, okay, for all type of triangle, centroid and incenter will be located in inside of the triangle. Or you understand, எல்லா type of triangle, accused angle, obtuse angle, right angle triangle, equilateral triangle, like that. ஓகே, அந்த மாதிரி எந்த ட்ரையாங்கிளாக இருந்தாலும் சென்ட்ராய்டும் இன்சென்டரும் எங்கே லொக்கேட் ஆகும் அப்படின்னா இன்சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளில் லொக்கேட் ஆகும். அதுக்கு காரணம் உனக்கே தெரியும் இல்லையா, அது எந்த இடத்துல, அதாவது அந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி, அந்த ட்ரையாங்கிள் வேர்டெக்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம ஆப்போசிட் சைட் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அது எங்கே தான் இந்த லொக்கேட் ஆகும், இன்சைடு தான் வரும். நத்திங் பட் இன்சைட்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு உள்ள. ஓகேவா, எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னா வெளியில், ஆன் த அப்படின்னா இந்த லைன் மேலே. ஓகே, இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஆர்த்தோசென்டர் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் லை ஆகும் அப்படின்னா will be inside in an acute angled triangle. acute angled triangle எங்கே லொக்கேட் ஆகும், இன்சைடில் லொக்கேட் ஆகும். அதே வந்து பாருங்கள் அவுட் சைடு எப்போ அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளாக இருந்ததுன்னா அவுட் சைடில் வரும். ஓகேவா, ஆர்த்தோசென்டர். நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா ஆன் த வேர்டெக்ஸ் கண்டைனிங் 90 டிகிரி.
அந்த 90 டிகிரி வருது இல்லையா, இப்போ சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, சாரி இது ஜஸ்ட் லிசன், ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுமா, ஓகேவா. இப்போ இந்த இடத்த ஓகே இந்த வேர்டெக்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இது மேலே என்ன வரும்னா ஆர்த்தோ சென்டர் வரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஆன் த வேர்டெக்ஸ் கண்டைனிங் 90 டிகிரி இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். 90 டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னாவே யூ நோ 90 டிகிரி. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த வேர்டெக்ஸ் ஆன் த வேர்டெக்ஸ், அப்போ அந்த வேர்டெக்ஸ் மேலேயே வரும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கெங்கெல்லாம் லொக்கேட் ஆகும் அப்படின்றது. தென் சர்க்கம் சென்டர் சேம், அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் மாறும். ஓகேவா, அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆல்சோ இன்சைட், தென் obtuse angled triangle have outside, then right angled triangle on the hypotenuse. இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள், இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ இதில் எது ஹைபாட்டனஸ், திஸ் சைட். ஓகேவா, இப்போ இதில் ஆன் த ஹைபாட்டனஸ், ஹைபாட்டனஸ்க்கு மேலே எந்த இடத்த உனக்கு வருதோ அந்த இடத்த வந்து உனக்கு சர்க்கம் சென்டர் லை ஆகும். ஓகேவா, ஜஸ்ட் கிளியர்லி சென்ட்ராய்டு இன்சென்ட்ரும் இன்சைடு வந்து இன்சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளில் லை ஆகும். தென் ஆர்த்தோ சென்ட்ரும் சர்க்கம் சென்ட்ரும் சேம், அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு இன்சைடும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு அவுட் சைடும் வந்து லை ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சுன்னா வேர்டெக்ஸில், அதாவது வேர்டெக்ஸ் கண்டைனிங் 90 டிகிரியில் லை ஆகும் ஆர்த்தோ சென்டர். அதே வந்து சர்க்கம் சென்டர் எங்கே வரும் அப்படின்னா ஆன் த ஹைபாட்டனஸில் வரும். ஓகேவா, தட்ஸ் ஆல்மா. ஓகே, ஜஸ்ட் நவ் ஐ ரீகால் தட். ஓகே, திஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்மா. ஸோ அவ்வளோதான், இவ்வளோ தூரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா, ஃபஸ்ட் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பைத்தாகரன் தியரம் பார்த்தோம். வாட் இஸ் த பைத்தாகரன் தியரம்? This in right angled triangle, that is an important mark. Okay, in right angled triangle the square on the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. Okay, that is a Pythagorean theorem. Then Pythagorean triplet, you know, satisfy the Pythagoras theorem, then that given set of numbers are a Pythagorean triplet. Okay, that one is clear. Then next what topic we discussed ma, you remember? Okay, intersecting lines, then point of intersection, then concurrent, point of concurrency. Same, intersecting line means crossing the two lines. Okay, ரெண்டு லைன் கிராஸ் ஆகுது, ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் another one, just wait ma. Then next, just I recall that concurrent. Okay, concurrent means two or more lines are intersecting that. Okay, அதாவது passing through the same point. அது வந்து என்னது சேம் பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்கரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தென் மீடியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஜஸ்ட் லிசன். மீடியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், தென் ஆல்டிடியூட். மீடியன்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் மீன்ஸ் ஃப்ரம் வேர்டெக்ஸ்லேருந்து என்னது இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணி காட்டிடுறேன். This is a okay, listen, this one have a centroid. Okay, then this one have a ortho center. Okay, listen, centroid means vertex la the opposite side ku mid point draw பண்றது. Okay, this two distance are equal. அதாவது அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னா மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆல்டிடியூட். அது எத்தனை டிகிரியில் இருக்குன்னு சொன்னோம், 90 டிகிரியில் இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி அந்த 3 ஆல்டிடியூட்ஸும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை தான் நம்ம ஆர்த்தோ சென்டர் அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகேங்களா, திஸ் டூ கான்செப்ட் ஆர் பேசிக்லி சேம். ஓகே, அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் சர்க்கம் சென்டர் அண்ட் இன் சென்டர். சர்க்கம் சென்டர்னால் என்ன சொன்னோம், பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு சர்க்கம் சென்டர்னு சொன்னோம். தென் இன் சென்டர் அப்படின்னா ஆங்கிள் பைசெக்டார் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை இன் சென்டர் அப்படின்னு சொன்னோம். ஓகேவா, இவ்வளோ தான் கான்செப்ட். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்மா. தென் ஜஸ்ட் கிவன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கிவன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, தட்ஸ் ஆல்மா. Okay, thus you find out the answer, one more question. Okay, that's all. Thank you.